Dear students, welcome to the portion of central force motion. Central force motion is one of the oldest and richest topics of classical mechanics. There are a lot of physicists and famous scientists like Kepler, Newton, Bernoulli, Laplace, Hamilton, Lenz, Halley, Euler, Gauss. They have contributed a lot to the for part of this classical mechanics. Out of this, we are here to discuss. In this chapter we discuss only the contributions made by Kepler and Newton. Here we shall discuss the problem of two bodies moving under the influence of a mutual central force as an application of Newton's laws. This two body problem can be reduced to one body problem, and we can write the equations of motion and extract the general properties. So the general properties of central force motion will also be discussed here. After that, finally we will verify Kepler's laws of planetary motion. That's our aim in this portion. And first of all, we have to look what is a central force. A force is said to be central if it acts along the position vector of a particle drawn from the center of force. സോ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടറിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ആർ ക്യാപ്പ്. ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ആണ്. ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ആക്ടിങ് ഫ്രം ദ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഇതിന് പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഹൂക്സ് ലോ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ആർ, ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ആർ ക്യാപ്പ്. ദിസ് ഇസ് r cap. This is not r arrow, it's not a vector, it's r cap. Then van der Waals force between the neutral atoms and molecules in a gas is also an example for central force. Yukawa force between the nucleons in the nucleus of atoms is an example of central force. Electrostatic force between charges represented right here is also an examples. These are all examples of central forces. And it may be noted that if f of r is positive, the central force is repulsive, and f of r is negative, then the central force is attractive. Now, as we told in the introduction, we are going to discuss a problem of central force motion as one body problem. For this one body problem, we consider two particles of masses m1 and m2. They are interacting under a central force f of r, and r1 and r2 are the position vectors of m1 and m2 respectively. m1 and m2 are located at a and b positions respectively, and equation of motion for m1 and m2 is written as m1 r1 double dot is equal to f of r r cap. It's equation number 1. m2 r2 double dot is equal to minus f of r r cap, because this r ഈ ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൈനസ് വന്നത്. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ 1നെ m1 കൊണ്ടും ഇക്വേഷൻ 2നെ m2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ m1 m2 ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ r1 ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ m1 ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 r2 ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ആർ ബൈ m2 ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 3യിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ 4 കുറക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് r1 മൈനസ് r2 r1 ഡബിൾ ഡോട്ട്സ് മൈനസ് r2 ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ m1 പ്ലസ് 1 ബൈ m2 ഓൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് r1 ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് r2 ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു m1 പ്ലസ് m2 ബൈ m1 m2 എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എന്ന് നോക്കുക. ഇനി ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഇതിൽ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ OB പ്ലസ് BA ഈസ് OA, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് OAB ആൻഡ് OAൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് OA. സോ R2 പ്ലസ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 ഓർ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 മൈനസ് R2. ഇതിനെ രണ്ടുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. അപ്പോൾ R double dot is equal to r1 double dot minus r2 double dot. Putting this in equation 5, so this is our equation 5. ഇതിൽ
ആർ ഡബിൾ R1 മൈനസ് R2 അല്ലെങ്കിൽ R1 ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് R2 ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു R ഡബിൾ ഡോട്ട് ആണ് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. R ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു M1 പ്ലസ് M2 ബൈ M1 M2 F ഓഫ് R R ക്യാപ്, അല്ലെങ്കിൽ F1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 R ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു F ഓഫ് R ഇൻറ്റു R ക്യാപ്. ഈ M1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2നെ നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്. സോ മ്യൂ R ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു F ഓഫ് R R ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് mu. Mu is the reduced mass. So we got a now ഇതിനൊരു equation number കൊടുക്കുക കേട്ടോ. Equation number 7 something. What is we don't have okay 6 or something. You give the equation. This equation of motion for a single particle. This is an equation of motion for a single particle of mass mu. So this problem we started with the two body problem. Now it has been converted to an equivalent one body problem. This reduced mass or mu it is reduced to or converted into one body problem. So like that we cannot convert a three body problem to a one body problem. It's some cumbersome problem, so we don't have that to work out. Next we have to discuss some general properties of central force motion. ഒരു 5 പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു 5 ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒന്ന്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അണ്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ F is equal to F of R into R cap. Torque acting on it is given by tau is equal to dl by dt, or it is R cross F. As we studied earlier, tau is equal to R cross F, or R cap is that unit vector is coming into play. So R cap into F of R cap എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൽ R cap into R cap 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടേം 0 ആണെന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് dl by dt is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. dl by dt 0 means L is a constant. This means angular momentum is conserved in magnitude and direction. That is one of the general property of central force. രണ്ടാമത്തേത് നോക്കാം. Motion under central force is planar. That is, motion takes place in a plane. So angular momentum is conserved ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു. R cross P mu R cross V എന്ന് എഴുതാം. And it is a constant mu R cross V, which is L is a constant vector. That implies both R and V must always lie in the plane perpendicular to the fixed vector. So for example, let us take the direction of L along Z axis ആണ് നോക്കുക. L ന്റെ ഡയറക്ഷൻ Z ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ആറും വിയും ബോത്ത് വിൽ ലൈ ഇൻ ദ XY പ്ലെയിൻ. സോ പ്ലാനാർ മോഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫാണത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് L Z ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ആറും വിയും ബോത്ത് വിൽ ലൈ ഇൻ ദ XY പ്ലെയിൻ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് in this case both R and V must always lie in the plane perpendicular to the fixed vector. L ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് വെക്ടറിലാണ് ആറും വി ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു പ്ലെയിനിലുണ്ടാവുക. ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്ലെയിനിലുണ്ടാവുക. ഒരു പ്ലാനാർ is planar. The motion is under central force is planar motion. Now third one, once the orbital is known, the complete trajectory of the particle moving under the central force is described by any two independent coordinates. On the polar, if polar coordinates are chosen, it could be done by R and theta. So equation of orbit R of theta എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പോളാർ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അണ്ടർ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത, ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ mu R ഡബിൾ ഡോട്ട് is equal to F of R R cap എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ പ്ലാനാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ mu ഇൻറ്റു R ഡബിൾ ഡോട്ട് R തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു AR പ്ലസ് mu ഇൻറ്റു R തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് 2R ഡോട്ട് തീറ്റ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു A തീറ്റ ക്യാപ് is equal to F of R R cap എന്ന് വരും.
അതായത് ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് ആർ എന്നുള്ളത് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് മൈനസ് ആർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അടുത്തതിൽ കാരണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം, ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം 0 ആണ്. എഫ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ തീറ്റ ഡോട്ട് പ്ലസ് 2r ഡോട്ട് തീറ്റ ഡോട്ട് അത് 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്താണെങ്കിൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ഈ ഇതിൽ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് 2r ആർ ഡോട്ട് തീറ്റ ഡോട്ട് ഒരു 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നാലും ഇത് 0 തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് മ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു 2r ആർ ഡോട്ട് തീറ്റ ഡോട്ടും 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട്, ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. ദിസ് ഈസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. എനിവേ വി ടേക്കൺ ദിസ് മ്യൂ ഇൻസൈഡ് ടു ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ്. സോ എം മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് മ്യൂ 2r ആർ ഡോട്ട് തീറ്റ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ടിന് ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഈസ് ദ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ ഈസ് എ constant of motion. So this we proved it in taking the equation of motion in using polar coordinates. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ്. നാലാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ, സിൻസ് ദ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി, നേരിട്ട് ടൈമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഈ സിൻസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആണ്, എഫ് ഓഫ് ആർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആണ്. സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൻ്റെ സമ്മ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതാം, പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ യു എന്ന് എഴുതാം. മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡെൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് v, the velocity of any particle in the system, we can write mu into dv by dt. Product with v means into dot v, del u dot v is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അതിന് നമുക്ക് d by dt of half mu v square plus u is equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ del u dot v എന്നുള്ളത് ഡി യു ബൈ ഡി ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ്. ഡി ആറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡെൽ യു ഡോട്ട് വിനെ ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. അത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഹാഫ് മ്യൂ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു സിക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് tells that sum of kinetic energy half mu v square and potential energy u, sum of kinetic energy half mu v square potential energy u, അത് രണ്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീൻ്റെയും സമ്മ് is conserved, it's a constant. This is due to the central force is a function of r, okay, and it is independent of time explicitly. So this implies that sum of kinetic energy and potential energy is a constant. So definitely conservative force ആണ്, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൽ is frequently occurring practice. It can be represented by f of r is equal to minus k by r n എന്ന് എഴുതാം. കെയും എന്നും കോൺസ്റ്റൻസുകളാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് this is called
nth പവർ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എഫ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ ആർ റൈസ് ടു എൻ ആണ്. കെയും എന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് nth പവർ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇനി n -1 ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എഫ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ആർ എന്ന് കിട്ടും. ആറ് മുകളിലേക്ക് പോകും. -1 n -1 ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കെ is greater than 0. This represents an harmonic oscillator. This represents harmonic oscillator. n 2 ആകുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. കെ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം. ഇത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് പോലെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ ആർ എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ലോ ഓഫ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ area swept out in time dt. This is area. Differential area swept out in time dt. ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ സ്വെപ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടൈം ഡി ടി ഈസ് ടി എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി തീറ്റ. സോ ദിസ് ഇസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി. ഇനി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ഇനി ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mu r square theta dot by mu എന്ന് കിട്ടും. dA by dt is equal to L by 2 mu. So dA by dt is equal to L by 2 mu എന്ന് കിട്ടും. ഈ L is conserved. So since this L is conserved, aerial velocity is a constant, and the conservation of angular momentum is thus equivalent to saying that aerial velocity is a constant. So this radius vector swept out equal areas in equal intervals of time. This is well known Kepler's second law of planetary motion. So with this what is mean by, in this class we discuss what is mean by central force, and we go through the problem of central force motion as one body problem, and next we looked for the general properties of this central force motion. In the next video we will discuss the other things about central force motion. So for now it's enough. Thank you. Good night. See you in the video soon.